हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी 3। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत ओडिया ऑनर्स एवं हिस्ट्री ऑनर्स आलोचना कर सारी। ता सहित मु पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स 5 एवं 6 सेमिस्टर आलोचना कर सारी। ता सहित मु इलेक्टिव एवं कंपलसरी सब्जेक्ट आलोचना करी। जो गुड़ी को आलोचना करेनी एवं से गुड़ी को आलोचना करुँची। तो चलते आलोचना करबा आज विषय वस्तु। यूनिट 1 जगन्नाथ जनाण कविसूर्य बलदेव रथ। क्वेश्चन नंबर 3 मु क्वेश्चन नंबर 2 पर्यंत आलोचना करी। पूर्व वीडियो रे आपण देखि नेबे। जगन्नाथ जनाण कविता को भित्ति करी कविसूर्य बलदेव रथंकर भक्ति मतार परिचय प्रदान कर। संगीत जुगर कवि बलदेव रथ ओडिया जगतर एक अम्लान प्रतिभा। से जीवन काल मध्यरे राशि राशि क्षुद्र क्षुद्र कविता भजन रचना करी अगणित भक्त मानकर श्रद्धा भाजन करि पारिछन्ति। से तांकर साहित्य कृति रे प्राचीन साहित्यर धारा को अनुसृत करथिले। हे आधुनिक युग साहित्यर धारा को परिहार करि पारि नाहंती। ए परिप्रेक्षी रे तांकर रचित क्षुद्र कविता जगन्नाथ जनाण एक अनवद्य कृति। एथिरे कविंकर जगन्नाथंक प्रति प्रगाढ़ भक्ति सृष्टि को रससिक्त करिछि। फलरे कविंकर भक्तिमतार परिचय मिलिछि। जीवन यंत्रणारे जर्जरित कविंकर अंतरात्मा विलपि उठिछि। से जीवनरु मुक्ति लाभ करिबा निमंते जगन्नाथंक पदारविंदरे मनोनिवेश करी निज भक्तिमतार परिचय प्रदान करिसंती। निजकु जगन्नाथंक ठारे समर्पण करि देइथिले हे फल प्राप्तिर निराश होई अभिमान स्वर रे जगन्नाथंको गाड़ी देइछंती। आलोच्य कवितारे जगन्नाथंक पक्षपाती विचार को कवि हृदयंगम करी कविता माध्यम रे से तांको केतेक प्रश्न पचारिछंती। हुए तो जगन्नाथंक पक्षपात नीति को कवि समालोचना माध्यम रे प्रकाश करी अपर पक्षरे जगन्नाथंक अपूर्व महिमा और करुणा को एठारे सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। कविंक दृष्टि रे जगन्नाथ हेउचंती जगतर नाथ, पतित पावन और तांको समस्तंक प्रति समभावात्पन्न करुणा प्रदर्शन निहित। मात्र तांको पक्षपात नीति कविंको अतिष्ट करिछि। से अभिमान रे जगन्नाथंको प्रश्न करी यथार्थरे उल्लेख करिछंती जे केकी कला मु न कली, केकी देला अबा मु अबा न देबा घेनी एते सरी हेली। एहा द्वारा स्वाभिमानी कविंक हृदय रे जगन्नाथंक प्रति भक्ति भाव उद्रेक हेबा संगे संगे तांक भक्ति मतार परिचय मिलिछि। एही उक्ति मध्यरे कवि हृदयर अभिमान रंजित भावधारा प्रकटित होइछि। भक्त कवि बलदेव प्रसंग क्रमे एठारे केतेक पौराणिक उपाख्यान को वर्णना करी संस्कृत पुनरुद्धार सहित कविंक भक्तिमतार परिचय मिलिछि। जंगलरे व्याध कबलित मृगुणी विपदरे पड़ी जगन्नाथंको नाम मात्र स्मरण करी विपदरु उद्धार करिथिला। सेहिपरि कवि कुंभीर मुहरु गज को उद्धार करिबा प्रसंगरे यथार्थरे लिखिछंती। देखिले सरोवर जले गजेन्द्र कातर आकुले, जलरे होइछि मगन केवल दिशई बदन। सन्न पद्म उच्चे कर डाकई रख चक्रधर,
ନାରାୟଣ ସେହି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶି କୁମ୍ଭୀରକୁ ନିହତ କଲେ ଓ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେହିପରି କୁରୁସଭା ତଳେ ପାପମତୀ ଦୁଶାସନ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଇବା ପ୍ରୟାସ ନାରାୟଣଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବସ୍ତ୍ର କାଳରେ ନିଜ ଉପର ଆସ୍ଥା ତୁଟାଇ ବିକଳରେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଟିବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି କାହିଁକି, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ମାଲ୍ୟାଣୀ କୁବ୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରି ସୁବେଶ କରାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ପାଇ କୁବ୍ଜା ନିଜର କୁତ୍ସିତ ରୂପ ହରାଇ ଶାପମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାରୀମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରଜଧାମରେ ଜନୈକ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ ରଜକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କଲେ। ନାରଦଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ନଳକୁବେର ଓ ମହିଷ୍ରବ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ସମୟରେ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଝଟପଣକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିପାତ କରି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ଶାପ ପାଇ ଆଶ୍ରମରେ ପଥର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବନବାସ ସମୟରେ ମିଥିଳା ଗମନ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପୁନଃ ନାରୀ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣିକାଏ କ୍ଷୁଦ ଭଜା ଦେଇ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ ପୂର୍ବକ ଅପୂର୍ବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲେ। ଏଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କେବଳ ସୁଦାମା ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଚରିଲେ। କଣିକାଏ କ୍ଷୁଦ ନଜର ଦେବାରୁ ଫଳ ତାଦୃଶ ଲଭିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କେ କି କଲା କହ। କାହା କାମ କୁମ୍ଭ ପୁରି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ କରୁଣା ଲାଭ କରେ। ଏଣୁ କବି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଗାନ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଜାମିଳ ମହାପାପୀ ଅଥଚ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ପାପୀଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ତା ଜାତକରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାନ ପୁଅର ନାମ ନାରାୟଣ ହେତୁ ସେ ତାକୁ ଡାକି ଯମଦଣ୍ଡରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଲା। ଯମଦୂତମାନେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଘେରି ରହିଲେ ହେଁ ପରିଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହେଁ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ରୟମାଣ କରିଦେଇଛି। କାରଣ କବି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ।
ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ସର୍ବଦା ଅତୁଟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି କେବେ କାର୍ପଣ୍ୟବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଦୟା ନଥିବା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ନାମ ଧରି ପାପ ଜଗତରୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କବି ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସିନା, ରଖ ବା ନ ରଖ ମୋହରି ଗତିତ ପତିତ ପାବନ ପାନ। ଶେଷରେ କବି ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭରସା ରଖି ନିଜର ଜୀବନର ତରି ବାହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଭକ୍ତିମତା ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଅଭିମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତା, ଯାହାକି ଦ୍ୱିମତ କାରଣ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଏକ ସାର୍ଥକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗର ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଗୀତି କବିତା ଭାବରେ ସର୍ବଜନବିଦିତ ହୋଇପାରିଛି। କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିଗତ ହୃଦୟର ଭାବାନୁଭୂତି ଯେଉଁ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି ବା କରିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଗୀତି କବିତାର ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ଗୀତି କବିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ତଥା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଗୀତି କବିତାରେ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ଗୀତିମୟତା, ଆତ୍ମାନୁଭୂତିମୂଳକତା ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଆବେଗଧର୍ମୀ, ଛନ୍ଦମୟ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଏକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୟାସାଗରର ପତିତ ପାବନ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ସେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତି ନିର୍ଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ହେଲେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ କବି ଅଭିମାନ ଛଳରେ ନିଜର ମନର ବେଦନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ନିମନ୍ତେ କବି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଗୀତି କବିତାର ପ୍ରଧାନ ହେତୁ, କାରଣ କବିର ଭାବନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ଏକକ ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତି କବିତାର କଳେବର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ। ହୁଏତ ଏହା ଦୀର୍ଘକାୟ ହେଲେ ପାଠକ ଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେତୁ କବିତାର ସାମଗ୍ରିକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପକ୍ଷରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆବେଦନ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ପଦ ପଂକ୍ତି ନଥାଏ। ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। କବି ନିଜର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତିମୟତା ବା ସଙ୍ଗୀତଧର୍ମିତା ଗୀତି କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ।
ମାତ୍ର ଏହା ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଭରା ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତି କବିତା କହିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ପାଠକ ବହୁଳ ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶବ୍ଦ ଓ ଭାବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଧ୍ୱନି ଲୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍ୱରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗୀତି କବିତାରେ ଭାବବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱରର ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜଣାଣ ଗୀତି ଧର୍ମୀ ହେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଭାବନା ଓ ସ୍ୱରର ସମନ୍ୱୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତିମୂଳକତା ଗୀତି କବିତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ। ଏହା ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେତୁ ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଭାବନା ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ କବିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କେତେକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଭକ୍ତିମତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃଗୁଣୀ ବ୍ୟାଧ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘୋର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଜରାଜ କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ଶୁଣି ଚକ୍ର ପେଶୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନାଶ କରି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କୁରୁସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବସ୍ତ୍ର ହେବା ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନୃପସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ରୁପଦ ସୁତା ଆବର ଧ୍ୟାନରୁ ତ ଆନ କିଛି କରିବାର କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିତେ ଯେ ଥାଅ ନିରତେ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କାଞ୍ଚନ କେତେ କି ପାଞ୍ଚ ପଣ୍ଡୁ ରାଜସୁତେ। କେବଳ ସେତିକି କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ କୁବ୍ଜା ନିଜର କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ହରାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ପାଇଥିଲା। କଂସ ରଜକକୁ ଆଘାତ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ଦାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ରୂପୀ କୁବେର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ନିଧନ କରି ତାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରରେ ଋଷି ପତ୍ନୀ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ପଦସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପଦାର୍ପଣ କରାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦ ଭଜା ବିନିମୟରେ କୋଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କେବଳ ସୁଦାମା ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଚରିଲେ କଣିକାଏ ଖୁଦ ନଜର ଦେବାକୁ ଫଳ ତାଦୃଶ ଲଭିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ଭଗବାନ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା କଥା କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଦୟା ନଥିବା କବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ସେ କେବେ ଊଣା କରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ କବି ମହାପାପୀ ଅଜାମିଳ କଥା ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାର ଜାତକରେ ନଥାଏ। ସେ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜ ସାନପୁତ୍ର ନାରାୟଣର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା, ଅଥଚ ସେ ଯମ ଦଣ୍ଡରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଲା। ଗୀତି କବିତାରେ
शेष आवेदन ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା, ଯାହାକି କବି ହୃଦୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ତାହା ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷତଃ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାବ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଏକ ସାର୍ଥକ ଗୀତି କବିତା। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍ତେ।